अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुणी थे निजर आक्रमणात्मक शैली को फेरी ईरान सहित चलता दीर्घदिन बद मध्य ट्रंप एक सोशल मीडिया पोस्ट कर सारा दुनिया को चकित कर पोस्ट लिखा होती नो मोर मिस्टर नाइस गाय अर्थात एबे आउ भद्रामी नुहे यह केवल एक फोटो नुहे बरं यह एक युद्धर संकेत किंबा एक बड़ कूटनैतिक चाप। घटनाटी होची निकटरे ईरान पक्षर शांति स्थापन पर एक प्रस्ताव आसीथिला किंतु डोनाल्ड ट्रंप सही प्रस्ताव को सीधा सड़क प्रत्याख्यान कर देथिले। ट्रंपर कहवा कथा होची ईरान जो प्रस्ताव देइछि सेतिरे परमाणु प्रसंग को एड़ाई दिया जाइछि। ट्रंप स्पष्ट करी कहिसंती जे एमिति कौनसी चुक्ति करिवे नाही जोंथिरे परमाणु बोमा तैयारी करिवार आशंका को परे समाधान करबा पई रखाजिबो। से ईरान को चेतावनी देइ कहिसंती जे गेट स्मार्ट सून अर्थात शीघ्र बुद्धि प्रयोग कर। एही चेतावनी पछरे ट्रंपर अमेरिका फर्स्ट नीति एवं परमाणु अस्त्र प्रति तांकर कठोर आभिमुख्य स्पष्ट देखा जाउछि। यह बुझापी आमको टिके पछकू जावाक हेब। 2015 मसीहा ओबामांकर समय ईरान सह एक परमाणु चुक्ति होता किंतु ट्रंप से कहते जे यही चुक्ति दुर्बल थिला एवं 2018 से चुक्ति को अमेरिका बाहर कर आनी। ट्रंपर चुक्ति होची जे ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हेले मध्यप्राच्य अशांति बढ़िबो एवं यह अमेरिकार बंधु राष्ट्र इजराएल पई विपद सृष्टि करिबो। आज जितेबाला ईरान पुणी थे आलोचना पई चेष्टा करुछि ट्रंप जणाई दैछंती जे से पुराना भूल दोहराइबे नहीं। एबे आसंतु एही स्लोगान उपरे विश्लेषण करिबा। नो मोर मिस्टर नाइस गाय यह एक पॉप कल्चर रेफरेन्स होई पारे किंतु जड़े देशर राष्ट्रपति जेतेबेले यहाकु बंधुक सहित व्यवहार करती यार अर्थ होची अंतिम चेतावनी। ट्रंप दर्शाइबाकु चाहुतंती जे आवश्यक पड़िले से सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को पछाइबे नहीं। ईरान नेतृत्व को भयभीत करने एवं सेमानंकु चुक्ति पई बाध्य करने यार एक बड़ उद्देश्य। अमेरिका रे निजर भावमूर्ति को जड़े स्ट्रंग मैन भाव में रखिबा पई ट्रंप एभली पोस्ट करुछंती। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। अमेरिकार पेंटागन पक्षर एक चमकाइला भली रिपोर्ट सामना आसी। रिपोर्ट अनुसार ईरान सहित चलता युद्ध में वर्तमान सुधा अमेरिकार $25 बिलियन बा पाखापाखि 2 लाख कोटी अधिक टंका खर्च हो सारा। युद्ध केवल जीवन नुहे बरं गोटे देशर अर्थनीति को मध्य शेष कर दिए। अमेरिका वर्तमान यार ज्वलंत उदाहरण। पेंटागन सूचना अनुसार ईरान संघर्ष में अमेरिकार कोषागार $25 बिलियन शेष होती किंतु प्रश्न उठुची एते बड़ परिमाणर अर्थ खर्च होगा पर भी अमेरिका पाखरे कौन सी एक्जिट प्लान अच्छी ना यह आउ एक अफगानिस्तान भली भूल होगाकू जाउछि। वाशिंगटन रे अनुष्ठित हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटीर शुणाणी यह तथ्य रखा। विरोधी दलर सांसद माने प्रतिरक्षा अधिकारी को कड़ा प्रश्न कर अभियोग होची जे सरकार बिना कौन दीर्घकालीन योजन रे देश को एक महंगा युद्ध भीतर को ठेली देइछंती। पेंटागन यही $25 बिलियन हिसाब देइछि जेउथिरे अस्त्र शस्त्र सैन्य परिचालना एवं लॉजिस्टिक्स अंतर्भुक्त। यही $25 बिलियन महत्व कौन? यही अर्थ केवल अमेरिका पाई नुहे बरं विश्व बजार उपरे चाप पकाउछि। ईरान सहित संघर्ष जोगुं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधा प्राप्त होइछि जहाँफल अशोधित तैलर दर आकाश छुआ होइछि। अमेरिका निजर प्रतिरक्षा बजेट को बढ़ाइबा पाई साधारण जनतांकर टिकस अर्थ को व्यवहार करुछि। एहाकु नै एबे एटारे असंतोष देखादेलानि। कल्पना करंतु आपन को गोटे कप चा पाई 1000 नुहे बरं लक्षे टंका देबाकू पड़ुछि। शुणिबाकू अजब लगुथिले भी यह होउछि आजिर ईरान रो वास्तवता। ईरान रो जातीय मुद्रा रियाल इतिहासर सबुठारु निम्न स्तर को खसी आसीछि। वर्तमान अमेरिका डॉलर तुलन में यार मूल्य 18 लाख रियाल अतिक्रम कर सारिछि। ईरान एबे एक दुई महाविपदर सामना करुछि। गोटे पटे सीमार युद्धर बादल अन्य पटे देश भितर भोकर ज्वाला। शांति आलोचना विफल होगा परे एवं अमेरिका पक्षर ईरान बंदर गुड़ी सामुद्रिक अवरोध बा नाभाल ब्लॉकेड करा परे परिस्थिति अणायत हो पड़ी। अत्यावश्यक सामग्रीर दाम एवं साधारण लोकंकर पहुँच बाहर। जो रियाल दिने मध्यप्राच्यर एक शक्तिशाली मुद्रा थिला ताहा आज केवल एक कागज खंडरे परिणत होइछि। ईरान रही अवस्था पाई सबुठारु बड़ दायी होची परमाणु कार्यक्रम को नहीं चलीथिबा विवाद। अमेरिका चाहूची ईरान निजर परमाणु महत्वाकांक्षा को संपूर्ण बंद करू किंतु तेहरान एथिपाई राजी नुहे। फलस्वरूप अमेरिका ईरान उपरे एमिति कठोर आर्थिक कटकणा लगाई जे ईरान विश्व बजार में निजर तेल बिक्री करि पारु नाही। जो देशर 80% अर्थनीति तेल उपरे निर्भर करे सेठारे तेल रप्तानी बंद हेबा माने अर्थनीतिर मेरुदंड भांगी जिबा। यही संकट को आहरी जटिल करिछि यूएस नाभाल ब्लॉकेड। अमेरिका नौसेनार ईरान रो प्रमुख बंदर गुड़ी को घेरी रही। यार अर्थ होउछि कौनसी विदेशी जहाज ईरान को सामग्री नहीं जाई पारु नाहांती किंबा सेठारु किछि आनी पारु नाहांती। खाद्य शस्य एवं औषध परि जरूरी जिनिसर अभाव जोगु देश में हाइपर इन्फ्लेशन बा प्रबल मुद्रास्फीति देखा देइछि।
ଏହି ଆର୍ଥିକ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକର ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟ ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚାକିରି ଯାଉଛି, ଦରମା ବଢ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଜିନିଷର ଦାମ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଗୁଣା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ। ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏବେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବଡ଼ ନା ଆମର ଭୋକ? ଇରାନ ସରକାର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ଜାଦୁଇ ଛଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମାଧାନ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକାର ଜିଦ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ଅହଙ୍କାର। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର 8 କୋଟି ଜନତା ପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନର ଅବସ୍ଥା ଭେନେଜୁଏଲା କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। 18 ଲକ୍ଷ ରିଆଲ ଏକ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜଡ଼ା ନଯାଏ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାସର ଘର ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଇରାନ ଏବେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆମେରିକାର କଠୋର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ନିଜର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏହି ତୈଳକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯଦି ଆସନ୍ତା 22 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ବାହାରେ, ତେବେ ଇରାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ଶିଳ୍ପ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି $170 ମିଲିୟନ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏହି କ୍ଷତି କେବଳ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଇରାନର ତୈଳ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ତେଲ ବାହାର କରିବା ଜାରି ରଖିଛି, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ଏହା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଶାଳ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ତେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲାଣି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ଇରାନ ପାଖରେ ଥିବା ଫିଜିକାଲ ସ୍ପେସ୍ ବା ତେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର 22 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା କୌଣସି ବି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଣ୍ଟା ସଦୃଶ। ତେବେ ଇରାନ କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ଇରାନ ଏବେ କର ବା ମର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତେଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ କେହି ବି ତେଲ ରପ୍ତାନି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇରାନ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର 20% ତେଲ ଯାତାୟାତ করে। ଯଦି ଇରାନ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ଏକ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ବଦଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେରିକା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଉନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଭୂ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଏକ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସଫଳତାର ସହ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଫତେହ-2 ମିସାଇଲର ସିଷ୍ଟମର ଟ୍ରେନିଂ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଏହି ମିସାଇଲ ଶକ୍ତି କ'ଣ? କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କଲା? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫତେହ-2 ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଏହା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଗାଇଡେଡ୍ ମଲ୍ଟି ଲଞ୍ଚ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକତା ବା ପ୍ରେସିସନ୍। ଏହି ମିସାଇଲ 400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନ୍ୟାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଆଭିଓନିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶତ୍ରୁର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚକମା ଦେଇ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏହାକୁ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଲଞ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ଏହା ଏକ ରଣନୀତିକ ଚାପ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଖବରଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଭାରତ ପାଖରେ S-400 ଭଳି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯାହା ଫତେହ-2 ଭଳି ମିସାଇଲ୍ସକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ତେବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ନୂଆ 400 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜର ମିସାଇଲ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମିସାଇଲକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମାରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁବାଇ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ନିବେଶକ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଦୁବାଇ ତାର ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଭିସା ନିୟମରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁବାଇରେ ନିଜର ଏକ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ। ଦୁବାଇ ସରକାର 2 ବର୍ଷିଆ ଇନଭେଷ୍ଟର ଭିସା ପାଇଁ ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ ସୀମା ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲିମିଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଭିସା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବାଧା ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହଠାତ୍ ଦୁବାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲା? ଏହା ପଛରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅସ୍ଥିରତା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ।
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଦୁବାଇରେ 2 ବର୍ଷର ଭିଜା ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 7,50,000 ଦିରହାମ୍ ପ୍ରାୟ 1.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଘୋଷଣା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ବି ହେଉ ଆପଣ ନିବେଶକ ଭିଜା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦୁବାଇ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦର ଏବଂ ଦୁବାଇର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସେଠାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଫଳରେ ଏବେ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କାରବାର ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ ନିଜକୁ ଏକ ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଦୁବାଇ ନିଜର ନିୟମ କୋହଳ କରି ବିଶ୍ୱର ପୁଞ୍ଜିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି। ଦୁବାଇରେ ନିବେଶ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରେଣ୍ଟାଲ ଇଲ୍ଡ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସହର ତୁଳନାରେ ଦୁବାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ଭଡ଼ାଠାରୁ ଭଲ ଆୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ କୌଣସି ଆୟକର ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ଭିଜା ନୀତି ଉପରେ ଦୁବାଇର ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସାବଧାନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଘର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଚୋରା ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦାବି, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗହମ ଚୋରି କରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିକୁଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଚୋରା କାରବାରରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଟ୍ୱିଟର ଡିପ୍ଲୋମାସି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଶସ୍ୟ ଜବତ କରି ଜବରଦସ୍ତ ଲୁଟି ନେଉଛି ଏବଂ କିଭ୍ର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରୁଷୀୟ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହିଭଳି କିଛି ଜାହାଜ ଇସ୍ରାଏଲ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯେ ରୁଷିଆର ଏହି ବେଆଇନ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ପରୋକ୍ଷରେ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଯଦି ଏହି ଶସ୍ୟ ଚୋରି ହୁଏ ବା ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର କ୍ଷତି ସହିବ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଡିୟନ୍ ସାର୍ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଟ୍ୱିଟରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଫର୍ମାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଉପରେ ଏଭଳି ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗିଡିୟନ୍ ସାର୍ ଏହାକୁ ଟ୍ୱିଟର ଡିପ୍ଲୋମାସି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାହାଜର ନାମ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଛବି ମଳିନ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆମେରିକାର ହାର୍ଟ୍ସଫିଲ୍ଡ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଏବେ ଏକ କାଟାଷ୍ଟ୍ରୋଫିକ୍ ଆଭିଏସନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଟୋକିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଟଲାଣ୍ଟା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏଭିଏସନ୍ ହବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରୁ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। 1200ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବାତିଲ ବା ବିଳମ୍ବ ହେବା କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସଙ୍କଟ କେବଳ ଆମେରିକା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଲଣ୍ଡନର ହିଥ୍ରୋ, ପ୍ୟାରିସର ଚାର୍ଲସ ଡି ଗଲ୍ ଏବଂ ଜାପାନର ଟୋକିଓ ପରି ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମସ୍ୟା ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଆଟଲାଣ୍ଟା ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେସ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡେଲ୍ଟାର ଅପରେସନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେର ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡେଲ୍ଟାର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ନ ପାରିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ୱେ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ 50ରୁ 100 ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ 1200ରୁ ଅଧିକ ଡିସରପ୍ସନ୍ ଏକ ଅପରେସନାଲ କୋଲାପ୍ସ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ
होटेल जोगाइबा एवं सेमानंकु लगेज सुरक्षित रखिबा विमान बंदर कर्तृपक्षंकर पई असंभव होई पड़िछि। गोटे दिन में यह विपर्यय जोगु एयरलाइंस शिल्प को कोटी कोटी डॉलर क्षति सहिबाकु पड़ुछि। जो यात्री माने अटलांटा दे अन्य देश को जाई थांते सेमानंकर कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हेबा फल सेमाने विदेशी माटी रे असहाय होई पड़िछन्ति। एबे प्रश्न उठुछि, आधुनिक जुगरे जेतेबेले आमे एआई एवं उन्नत प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करूछु सेतेबेले एभली संकट केमिति संभव? विशेषज्ञंकर मतरे विमान चलाचल व्यवस्था अत्यंत जटिल। जदि मुख्य सर्भर सामान्य त्रुटि देखा जाए तेबे पायलट शिड्यूल ठारू आरंभ कर जाळेणी भरिबा पर्यंत सबु किछि बंद हो जाए। अटलांटारे एमिति एक सिस्टमेटिक फेलुअर होइछि। यात्री माने सोशल मीडिया रे निजर क्रोध एवं दुख प्रकाश करिसंती। किए निजर परिवार अंतिम संस्कार को जाई पारुनी तो किए जरूरी बिजनेस मीटिंग रे पहुंची पारुनी। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଲ୍ଟା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। रिच डैड पुअर डैड बहिर लेखक तथा विश्वर जड़े जनाशुना आर्थिक विशेषज्ञ रोबोट कियोस्की एक भयंकर चेतावनी देइछन्ति। से कहिसंति जे 2026-27 मसीहा मध्य विश्व एमिति एक आर्थिक मांदावस्थार सामना करिवो जहाँ 1930 दशकर ग्रेट डिप्रेशन को मध्य पछरे पकाइदेव। कहीं से एमिति कहउचंती चलतु जानिबा। रोबोट कियोस्की मतरे विश्व अर्थनीति एवं एक टाइम बम उपरे बसिछि। से एथिपाई दुईटी मुख्य कारण दर्शाई। दुनिया प्राय सबु बड़ बड़ देश एवं ऋण बोझरे दबी हो रही। सरकार माने निजर खर्च तुलाइवाई एते ऋण नेउचंती जे ताहा सुझिबा मध्य असंभव होउछि। एवं केंद्रीय बैंक गुड़िक विशेषकर अमेरिकार फेडरल रिजर्व बजार अत्यधिक नगद टंका छाड़ी। जेतेबेले जिनिस तुलन में टंका अधिक हुए सेतेबेले मुद्रास्फीति बा महंगा माड़ बढ़े एवं शेष में बजार भुशुड़ी पड़े। कियोसाकी कहीं 2026-27 मसीहा को लक्ष्य करुचंती। अर्थशास्त्र रे एक चक्र बा साइकेल रही है। प्रति 10 रु 15 वर्ष मध्य बजार रे एक बड़ धৰণৰ संशोधन आसे। 2008 पर आम एपर्यंत एक स्थायी मांदावस्था देखी ना। कियोसाकी मतरे वर्तमान स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट एवं क्रिप्टो बजार एक बड़ बबल बा पानी फोटका सदृश जहाँ आगामी 2 वर्ष भितर फाटिबाकू जाउछि। जदि एमिति एक क्राश आसे तेबे यार प्रभाव केवल धनी लोकंकर उपरे नुहे बरं साधारण मध्यवित्त श्रेणी उपरे सबुठारु अधिक पड़िबो। आपणकर म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक रो मूल्य 50 रु 70% पर्यंत खसी जाई पारे। कंपनी गुड़िक खर्च काट करबा पई बड़ धरणर छटई करि पारंती। जदि लोक माने ऋण सुझी न पारंती तेबे बड़ बड़ बैंक मध्य देबाड़िया होई पारंती। किंतु रोबोट कियोसाकी केवल भय देखाती नहीं, से समाधान मध्य दियंती। से सबुबले 3टी जिनिस उपरे गुरुत्व दियंती। टंका कागज पालटिजिब किंतु सुना एवं रूपा निजर मूल्य बजाय रखिब। एथिपाई से सुना एवं रूपा उपरे निवेश करबाकू परामर्श दियंती। आपण निजे शिखंतु किपरि अर्थनीति काम करे, केवल अन्य कथार निवेश करंतु नहीं। मांदावस्था होची धनी हेबार सबुठार बड़ सुजोग। जदि आपनक पाखरे ज्ञान एवं नगद टंका थिबो तेबे आपण क्राश समय रे कम दाम रे संपत्ति किणी परवर्ती समय मल्टी मिलियनियर होई पारिबे। अवश्य सबु अर्थशास्त्री कियोसाकींकर सह सहमत नुहंती। अनेक कहउचंती जे भारत परि उदीयमान अर्थनीति गुड़िक एही संकटर बंची जाई पारंती, कारण नियंत्रण एवं डिजिटल अर्थनीति बजार को संतुलित रखिबारे साहाय्य करिबो। मेटा निजर 10% कर्मचारी को छटई करुथुबा बेले माइक्रोसॉफ्ट निजर अमेरिकीय कर्मचारी को आर्ली रिटायरमेंट बा समय पूर्व अवसर नेबाकू कहूछि। किंतु आश्चर्यर कथा होछि एही कंपनी गुड़िकर लाभ कमी नहीं, बरं सेमाने निजर पूरा ध्यान एबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई उपरे लगाइबाकू चाहुचंती। कौन एआई एबे मनीषर चाकरी खाइबा आरंभ कलानी? चलतु जानिबा। प्रथमे कथा हेबा मेटा विषय रे। फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप रो मालिकाना कंपनी मेटा घोषणा करिछि जे सेमाने प्राय 8000 कर्मचारी को छटई करिवे। यह सेमानकर मोट कर्मचारी संख्यार प्राय 10%। जुकरबर्गकर कहिबा कथा होउछि कंपनी एबे एफिशिएंसी बा दक्षता उपरे गुरुत्व देउछि। जो विभाग गुड़िकरे एबे अधिक आवश्यकता नहीं सेगुडारू कर्मचारी कमई से टंका को ए मॉडल बा सुपर कंप्यूटर तैयारी करे लगाजिबो। कर्मचारींकर पाई यह एक बड़ धक्का, कारण गत 2 वर्ष मध्य मेटा एकाधिक थर छटई कर साराणी। अन्यपटे माइक्रोसॉफ्ट सीधा सड़क छटई नकरी यहाकू एक आर्ली रिटायरमेंट ऑफर बोली कहूछि। कंपनी तांकर प्राय 7% अमेरिकीय कर्मचारी को स्वेच्छाकृत अवसर नेबा पाई प्रस्ताव देइछि। यार अर्थ होची जो माने बहु वर्ष धरी काम करुचंती सेमानकु किछि आर्थिक पैकेज देई विदा करा जाउछि। माइक्रोसॉफ्ट मध्य सही समान कारण देइछि जे एआई पाइवट कंपनी एबे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठारू अधिक एआई स्पेशलिस्ट गुरुत्व दउछि।
ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦକ୍ଷତା ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ଏଆଇ ଯୁଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ବା Q1ର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଛଟେଇ କାହିଁକି? କାରଣ ହେଉଛି ରେସ୍ ଅଫ୍ ଡୋମିନାନ୍ସ। ଗୁଗଲ, ଆମାଜନ ଏବଂ ଆପଲ୍ ପରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମେଟା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ଏଆଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ବିରାଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହି ଛଟେଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ମେଟାର ଭାରତର ବିରାଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କେବଳ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମେଟାର 10% ଛଟେଇରେ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇଟି ଚାକିରି ବଜାରରେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ବଢ଼ିଛି? ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବାର ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ଲି ପରିବାରଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ $45.5 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ବଢ଼ିଲା? କ'ଣ ଏହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ହାତ ରହିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଆଇ ବୁମ୍। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ତ କେବଳ ଫୋନ୍ ବିକେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେମୋରି ଚିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଆଜିକାଲି ଚ୍ୟାଟ୍ ଜିପିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଏଆଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଚିପ୍ ଦରକାର ତାହା ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷର ସେୟାର ବଜାରରେ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଲି ପରିବାର ଏହି କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଭାଗିଦାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ କେବଳ ଏକ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ ଚାଏବଲ୍ ବା ପାରିବାରିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲି ବାଇଙ୍ଗ ଚୁଲ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଜେ.ୱାଇ ଲିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିବାରର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ଏହି ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଖବରର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଦିଗକୁ ଜାଣିବା। ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ପରିବାରର ଧନ ବଢ଼ିବା ଖୁସିର କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ୱାଇଡେନିଂ ୱେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାପ୍। ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କର ମତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନା ଅଛି, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅତି ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର 1% ଧନୀଙ୍କର ପାଖରେ ଏବେ ଦୁନିଆର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ଏହି ଅସମାନତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ବିରାଟ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ବିରାଟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ବିରାଟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର ବା ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ଥର ନିଜର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସୂଚାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ ମାର୍କେଟ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ଲି ପରିବାରର $45.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧୁନିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଏକ ଦର୍ପଣ। ଏଆଇ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାତରେ ସୀମିତ କରିଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅସମାନତା କେଉଁ ରୂପ ନେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଦୁନିଆରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିରୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଟେକ୍ ବଜାରକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓପେନ୍ ଏଆଇ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଭେଦ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଏବେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇ-କମର୍ସ ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଟ୍ ଜିପିଟିର ନିର୍ମାତା ଓପେନ୍ ଏଆଇ ଏବେ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏଆଇ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପାୱାର ସିଫ୍ଟ। କାହିଁକି ଓପେନ୍ ଏଆଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମାଜନ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି? ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ? ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ଓପେନ୍ ଏଆଇର ସଫଳତା ପଛରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟବସାୟରେ କେହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ଓପେନ୍ ଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବେ ଓପେନ୍ ଏଆଇ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇ ନିଜସ୍ୱ ଏଆଇ ମଡେଲ ତିଆରି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓପେନ୍ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୀମିତ ହୋଇଯିବ। ଓପେନ୍ ଏଆଇ
को एबे अधिक कंप्यूटिंग पावर एवं विशाल क्लाउड भित्तिभूमि दरकार जहाँ अमेजन AWS बा अमेजन वेब सर्विसेज पाखरे प्रचुर परिमाण में रही। अमेजन पाई यह एक सुवर्ण सुजोग जदियो अमेजन पाखरे निजस्व बेडरॉक भली एआई सेवा अच्छी किंतु ओपन एआई सह पार्टनरशिप करी से माने माइक्रोसॉफ्ट एवं गूगल को कड़ा टक्कर देबाकू चाहूँगी। AWS होची विश्वर सबुठारु बड़ क्लाउड प्लेटफॉर्म। यही चुक्ति अनुसार ओपन एआई एवं अमेजन सर्भर व्यवहार करिबो एवं बदल में अमेजन ग्राहक माने ओपन एआई रो अत्याधुनिक टेक्नोलोजी को सहजरे व्यवहार करि परिबे। यह एक विन विन सिचुएशन बा उभयंकर पई लाभजनक स्थिति। यही पार्टनरशिप सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अंश होची एआई एजेंट्स। किंतु यही एआई एजेंट कौन? एपर्यंत आम चैट जीपीटी को केवल प्रश्न पचारूलु एवं से उत्तर दूसरा किंतु एआई एजेंट्स याठारु बहुत आगे से माने आपणकर निष्पत्ति नहीं पारिबे एवं काम मध्य करि परिबे। उदाहरण स्वरूप आपण कहिबे मो पई एक व्यावसायिक यात्रा प्लान कर, तेबे एही एजेंट निजे फ्लाइट टिकेट बुकिंग करिवो, होटल बुक करिवो एवं आपणकर कैलेंडर मध्य अपडेट करदेव। अमेजन एवं ओपन एआई मिसी एहीपरि एक प्लेटफॉर्म तैयारी करुछंती जहाँ कंपनी गुड़िकर काम करिवार शैली को संपूर्ण भाव में बदलाई देव। यहाकू अमेजन AWS सहित जोड़ा जिवो जहाँ फल विश्वर लक्ष लक्ष व्यवसाय प्रतिष्ठान यहाकू व्यवहार करिपारिबे। अमेजन एवं ओपन एआई रो एही सहभागिता यह प्रमाण करुछि जे एआई युद्ध एबे एक नुआ पर्यायर पहुंचुछि। यह केवल चैट बॉट मध्य सीमित नुहे बरं यह एक संपूर्ण एआई इकोसिस्टम तैयारी करिबा पई एक प्रयास। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एही वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु।